सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। साडी खास पेशकश लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाज़र हाँ। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का मुद्दा जदों भी उठदा है तो सब तो पहला जिहड़े नावां का जिक्र हुंदा है उन्हां च नाम है बलवंत सिंह राजोआणा का। सुप्रीम कोर्ट की दखलअंदाजी तो बाद इस मामले ते बयानबाजी लगातार जारी है तो इसे विचाले शुरू हो चुकी है चिट्ठियां की खेड। सवाल इक्को गल नूं लैके है कि आखिर राजोआणा ते राजनीति हो क्यों रही है। बलवंत सिंह राजोआणा की रिहाई की मंग नूं लैके सियासत मुड़ तो गरमा गई। अकाली दल के प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी नूं चिट्ठी लिखी तो राजोआणा की रिहाई की मुड़ मंग रख दी। सुखबीर बादल की इसे मंग ते सियासत गरमा गई। जिथे लगातार बंदी सिखां दी रिहाई की मंग हो रही है, उत्थे हुण बलवंत सिंह राजोआणा का मुड़ जिक्र हो रहा है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री ते केंद्रीय गृह मंत्री नूं चिट्ठी लिखी है ते राजोआणा की रिहाई के लिए दखल देने की मंग की है। सुखबीर सिंह बादल ने अपील की है कि प्रधानमंत्री दखल दे के भाई बलवंत सिंह राजोआणा की जल्द रिहाई यकीनी बनाउण तां जो 2019 दे विच गुरु नानक देव जी के 500 साल का प्रकाश पुरब ते 8 बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई करन दा सरकार का सिख कौम दे नाल कीता वादा पूरा हो सके। इस मामले वाल तुरंत प्रधानमंत्री वालों ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 25 मार्च 2012 ਨੂੰ श्रोमणी कमेटी के वालों संविधान की धारा 72 के तहत जो रहम की अपील दायर की गई सी वो हाले भी राष्ट्रपति के कोल पेंडिंग पई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके केंद्र सरकार नूं भाई राजोआणा की तरस की पटीशन ते 30 अप्रैल तक फैसला लैण नूं किहा। आस है कि प्रधानमंत्री खुद एक गल समझ सकते हैं कि जदों केंद्र सरकार ने फांसी की सज़ा माफ कर दी तो फिर भाई राजोआणा नूं सलाखां दे पिछे रखण की कोई भी तुक नहीं रह जाती। जो अज श्रोमणी अकाली दल वालों भाई बलवंत सिंह राजोआणा के संबंध प्रधानमंत्री के नाम से चिट्ठी लिखी गई है, ये बड़ी शलाघायोग कदम है, क्योंकि असीं ये समझते हैं कि सिखां दीआं भावनावां दे नाल जुड़े जिन्ने भी मुद्दे आ ते मामले आ उन्होंने श्रोमणी अकाली दल वड्डे पद्धर ते चुकदा रहा। उन्होंने 26 साल जेल कट ली है और 2010 तो उन्होंने पटीशन जी है वो पेंडिंग है राष्ट्रपति जी को जी फांसी की सज़ा माफ करके उन्होंने बाहर कट दी। असी मानवी हकों की पहरेदारी करते हुए मुद्दा उठाया कि एक बंदे नूं 2 सजावां नहीं दित्तियां जा सकदी। 26 साल सज़ा कट ली बिना परोल तो हुण इस स्टेज के उत्ते उन्होंने फांसी देना किसी भी तरीके वाजिब नहीं है। जिक्रयोग है कि राजोआणा बेअंत सिंह कतलकांड के दोषी ने जो फिलहाल जेल दे विच बंद ने। अकाली दल तां अपने पंथक ट्रैक ते राजोआणा की रिहाई की मंग कर रहा है, पर रवनीत बिट्टू नूं इस मंग ते सख्त इतराज है। खैर हुण गेंद केंद्र दे पाले विच है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। सो सुखबीर सिंह बादल की इस मंग ते सियासत क्यों गरमाई, ये समझण तो पहला यह जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च नूं अपने हुक्मां च आखिर क्या की सी। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਤਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 307, 120B ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਤੱਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਭੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇਹ ਤੰਜ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਔਖੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਥਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਹੋਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੌਰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਰਾ ਨਹੀਂ ਦਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਲਵੰਤ 1987 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲਾਵਰ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਾਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਿਕੰਮੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सी कि बलवंत सिंह राजोआणा को मुआफी नहीं दी गई। शाह जी, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये इनकी मर्जी है पर ये सक्षम है इसका जवाब देने के लिए। सर, क्योंकि मैं आज क्यों ये मुद्दा उठा रहा हूं, कल ही दोनों सदनों ने रेप के ऊपर फांसी की बात की, लेकिन सर हम जो फांसी, अमित शाह जी प्लीज मेरा उत्तर क्वेश्चन नंबर आपने पंजाब वालों को क्यों बलवंत सिंह राजोआणे को फांसी माफ की है? आपने बार बार टेलीविजन नंबर 203 एक मिनट, एक अब आप सुनो गृह मंत्री जी का जवाब। अब प्लीज मीडिया रिपोर्ट पर न जाइए, कोई माफी की नहीं गई। सो राजोआणा की राजनीति का मामला कोई पहली बार नहीं पखिया, पर मई महीने में होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तो पहला इस मामले ते शुरू हुई बयानबाजी और चिट्ठियां के आदान प्रदान ने इस पूरे मामले नूं एक नवा मोड़ दे दिता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। हादसे